जय भाई विद्यार्थी मित्रों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने चैप्टर नंबर 2 ना स्वाध्यायना प्रश्नों अपने शुरुआत करेली थी। चैप्टर नंबर 2 ना अपने स्वाध्यायना 2.5 नंबर सुधीना प्रश्नों जन्म लीधा। आगळ अपने 2.6 नंबर थी शुरुआत करिए। शुं छे 2.6 नंबर प्रश्न जुओ। 2.6 नंबर लंबाईना मापन माटे नीचे आपेल साधनों पैकी कयुं वधु सचोट छे ते आपणे जणाववानुं छे। कयुं वधु सचोट साधन छे ते आपणे जणाववानुं छे। साधननी सचोटता एटले शुं? तो के आपणे एक थियरी भणी गया, सचोटता ने चोकसाई। सचोटता एटले के भौतिक राशिनुं मापन केटला विभेदन सुधी करेल छे ते मापननी सचोटता दर्शावे। चोकसाई एटले शुं? कोई भौतिक राशिनुं करेलुं मापन साचा मूल्यनी केटલું नजीक छे ते तेमां रहेली चोकसाई रजू करे छे। तो आपने कंईक 3 अलग अलग साधनों आधारित मापननो ख्याल आपेलो छे। जणाववानुं छे के कोनी वधु सचोटता छे ते तो ज ख्याल आवे जो 3 साधन द्वारा मापी शकातुं लघुत्तम माप मेळव्युं। पहलुं साधन तमे जोशो तो वर्नियर कैलिपर्सनी वात थई छे, बीजामां स्क्रू गेजनी वात थई अने त्रीजामां प्रकाशीय यंत्र के जेमां तरंग लंबाईनो प्रकाशनी तरंग लंबाईनो उपयोग थाय छे। तो આપણે 3 માં શું મેળવીશું? એની લઘુત્તમ માપ શક્તિ એટલે કે લઘુત્તમ માપ જે માપી શકે છે। ચાલો પહેલું 2.6 એમાં એ આપણે વધુ સચોટ એમ ત્યારે જ કહી શકે પહેલા 3 ની લઘુત્તમ માપ શક્તિ એટલે કે માપી શકાતું લઘુત્તમ માપ મેળવે ત્યારે। વર્નિયર કેલિપર્સ જેના વર્નિયર વિભાગમાં 20 વિભાગ છે। મિત્રો વર્નિયર કેલિપર્સ અને માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજ વિશે તમે હજુ ભણેલા નથી, કારણ કે આ બંને જે પણ સાધનો છે અંતરના માપન માટે આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ પ્રયોગશાળામાં તમારે ઉપયોગમાં લેવાના થશે। છતાં લીસ્ટ કાઉન્ટ એટલે કે લઘુત્તમ માપ આધારિત છે એટલે આપણે પ્રશ્ન જોઈએ છે। આના પછી આગળ 8 નંબરનો એક પ્રશ્ન આવે છે, એ પ્રેક્ટિકલ આધારિત છે। એ તમે પ્રયોગશાળામાં જોઈ લેજો, પ્રેક્ટિકલ આવે ત્યારે તમારા વિષય શિક્ષકને તમારે પૂછી લેવાનો રહેશે। આ લઘુત્તમ માપ શક્તિ આધારિત છે તો એના લઘુત્તમ માપના સમીકરણ આધારિત આપણે થિયરી ધ્યાનમાં લેતા જઈએ। चलो वर्नियर कैलिपर्स है ना, वर्नियर विभाग में 20 विभाग है। वर्नियर कैलिपर्स आ प्रमाणे हो, जो एक नानी एवी आकृति हूँ ध्यान में लो। वर्नियर कैलिपर्स आ प्रकारे हो, एना 2 चापड़ा हो, एक आ अने एक आ बीजो। हूँ अलग थी बताऊँ छूं। 2 स्केल होय ने, उपरनी जे स्केल छे ने मुख्य स्केल कहेवाय, नीचे जे स्केल छे ने कहेवाय वर्नियर स्केल। ख्याल आवे छे दरेक ने? सॉरी कांईक मिस्टेक थती होय आपणे लागे ना बराबर ज छे। जुओ उपरनी जे स्केल छे ने कई स्केल कहेवाय? मुख्य स्केल। नीचेनी जे स्केल आवे ने शुं कहेवाय? वर्नियर स्केल। मुख्य स्केल में अपने स्केल में जे रीते अंकनो ए रीते अंकनो आपेला छे। वर्नियर स्केल में चौक्कस कापा हो, जुदा जुदा वर्नियर कैलिपर्स में जुदा जुदा कापाओनी संख्या हो। प्रयोगशाला में तमे जे उपयोग में लेशो एमां वर्नियर स्केल पर 10 कापा हशे, जे मुख्य स्केलना अमुक कापाओ साथे बंध बेसता हशे। प्रयोगशाला में जे आपणे वर्नियर स्केल उपयोग में लेवाना छे ए वर्नियर स्केलना 10 कापा ए मुख्य स्केलना 9 कापा साथे बंध बेसता होय। वर्नियर स्केलना 1 कापानुं मूल्य 1 मिलीमीटर जेटलुं होय, ज्यारे वर्नियर स्केलना 1 कापानुं मूल्य आपणे मेळवવું होय तो वर्नियर स्केलनो 1 कापानुं मूल्य बराबर आ रीते मळे। वर्नियर स्केलना केटला कापानी साथे बंध बेसता छे तो के आपणी प्रयोगशाळामां मुख्य स्केलना 9 आना 10 बराबर होय એટલે 9 ના છેદમાં 10 એટલે એના 1 કાપાનું મૂલ્ય 0.9 મિલીમીટર થાય। પણ અહીં આપણને કીધેલું છે વર્નિયર સ્કેલ પર કેટલા કાપા છે? 20। धारो के वर्नियर स्केलना 20 कापा आना 19 कापा बराबर थाय छे। तमे ध्यान में लई उल्लेख नहीं करेलो पण 99% आ प्रमाणेनी ज माहिती हो। वर्नियर स्केलना 1 कापानुं मूल्य, धारो के वर्नियर स्केलना 20 कापा मुख्य स्केलना 19 कापा साथे बंध बेसता छे तो 19 ना छेदमां 20 मिलीमीटर आ एना 1 कापानुं मूल्य थाय। ख्याल आवे छे? फरी एक वखत वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होय, एक मुख्य स्केल होय जेनी परना अंकनो फिक्स होय, जे सेंटीमीटर ना क्रमना होय, नॉर्मल स्केल में आपणे होय एवा होय।
જ્યારે એક વર્નિયર સ્કેલ હોય જેમાં 10 કાપા, 20 કાપા, 30 કાપા, 100 કાપા એવા હોય, પ્રયોગશાળામાં જે આપણે ઉપયોગમાં લેવાના છે તેમાં કેટલા હશે? 10 હશે. આના 10 કાપા પહેલાના 9 કાપા સાથે બંધ બેસતા હોય, એટલે કે પહેલાના 9 કાપાનું મૂલ્ય આના 10 કાપા જેટલું થતું હોય. ખ્યાલ આવે છે? સમજણ પડે છે? અહીંયા આપણને પ્રશ્નમાં એવું કીધેલું છે વર્નિયર સ્કેલમાં 10 નહીં 20 કાપા છે, તો એ ધારો કે મુખ્ય સ્કેલના 19 કાપા સાથે બંધ બેસતા થાય, તો વર્નિયર સ્કેલના 1 કાપાનું મૂલ્ય 19/20 આ રીતે આપણને મળે. ખાસ પહેલા હું નોંધ લખી રાખું છું. ધારો કે વર્નિયર સ્કેલના 20 કાપા મુખ્ય સ્કેલના 19 કાપા સાથે બંધ બેસતા છે, માટે લઘુત્તમ માપ, ચલો હવે આપણે સમીકરણ ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, આ ખાસ ધ્યાન આપજો, જેને લિસ્ટ કાઉન્ટ એમ પણ કહેવાય. કોનું લઘુત્તમ માપ? વર્નિયર કેલિપર્સનું લઘુત્તમ માપ. લઘુત્તમ માપ બરાબર 1 MSD માઇનસ 1 VSD. આ MSD અને VSD, MSD એટલે મહેન્દ્રસિંહ ધોની નથી, MSD એટલે મેઇન સ્કેલ ડિવિઝન, મુખ્ય સ્કેલના 1 કાપાનું મૂલ્ય જે છે 1 મિલીમીટર. VSD વર્નિયર સ્કેલ ડિવિઝન, વર્નિયર સ્કેલના 1 કાપાનું મૂલ્ય એ તો 19/20. જો પહેલાના 9 સાથે બંધ બેસતા હોત તો 9/20. આપણે અહીંયા 19 લીધા તો 19/20. તો આવું થશે 1 MSD એટલે કે 1 મિલીમીટર છે, તો હું લખી રાખું છું 1 કાપાનું મૂલ્ય 1 મિલીમીટર માઇનસ 19/20 મિલીમીટર. ચલો લસા લઈએ, 20 લસા આવશે તો 20 માઇનસ 19 એટલે 1/20 મિલીમીટર થાય. જો 20 લસા, 20 અહીંયા ગુણાકારમાં, 20 માઇનસ 19 1/20 મિલીમીટર. 1/20 કેટલું આવશે? તો કે 1/2.05 આવે. 1/20.005 થશે, એટલે આવું થશે 0.005 મિલીમીટર. તો આ એનું લઘુત્તમ માપ મળી ગયું પ્રથમ વર્નિયર કેલિપર્સનું. ચલો એના પછી છે સ્ક્રૂ ગેજ કે જેનું પેચ અંતર આપેલું. ચલો એ પછી હું બીની પણ વાત કરું. આમાં જ એક સ્ક્રૂ ગેજ જેનું પેચ અંતર 1 મિલીમીટર છે અને વર્તુળાકાર સ્કેલ પર 100 વિભાગ છે. સ્ક્રૂ ગેજમાં આ પ્રકારની માહિતી હોય, જુઓ ખાસ એની એક નાની એવી આકૃતિ દર્શાવી રાખું. આ રીતે એમાં પણ 2 ચાપડા તમને આપેલા હોય. અહીંયા એક વર્તુળાકાર સ્કેલ હોય, વચ્ચે આપણે કોઈ સાધન રાખીએ. જુઓ ખાસ આકૃતિમાં થોડોક ફેરફાર કરી તો તમને વધુ ખ્યાલ આવે. આ રીતનું સાધન છે જેને આપણે વાત કરીએ છીએ, જે છે માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજ. માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજમાં પણ 2 સ્કેલ હોય. એક હોય વર્તુળાકાર સ્કેલ, કઈ હોય? એક સ્કેલ વર્તુળાકાર, અને જે બીજી સ્કેલ છે એ મુખ્ય સ્કેલ હોય. એટલે કે વચ્ચે આપણે અહીંયા કોઈ પદાર્થ રાખી દીધેલો હોય તો આને ફેરવીને આના આ મુખ્ય ભાગને અહીં અડકાવવામાં, એટલે બરાબર ચપોચપ ફિટ કરવામાં આવે. પછી જે રીતે ફેરવે એમ વર્તુળાકાર સ્કેલ પરના કાપાઓ ફરતા જાય. મુખ્ય સ્કેલ એક આડી હોય અને એક વર્તુળાકાર સ્કેલ એના ઉપર ફરતી હોય. જેમ આપણે ફિટ કરતા જઈએ તેમ એના ઉપરના કાપાઓ ભ્રમણ કરતા જાય. 1 મિલીમીટરનું 100મા ભાગનું માપન થઈ શકે સ્ક્રૂ ગેજ દ્વારા. વર્નિયર કેલિપર્સ કરતાં પણ નાનામાં નાનું માપ આના દ્વારા માપી શકાય. વર્નિયર કેલિપર્સ 0.01 સેન્ટીમીટર સુધીનું માપન કરીને આપે, તો માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજ 0.001 સેન્ટીમીટર સુધીનું માપન કરીને આપે. પણ એનું લઘુત્તમ માપ કઈ રીતે મળે? તો એનું લઘુત્તમ માપ આ રીતે મળે. સ્ક્રૂ ગેજનું
લઘુત્તમ માપ એનું સમીકરણ આ રીતે છે, લીસ્ટ કાઉન્ટ મેળવવાનું, લઘુત્તમ માપ મેળવવાનું, અંશમાં પેચ અંતર અને છેદમાં વર્તુળાકાર સ્કેલ પરના કાપાની સંખ્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાધન તમે નથી જો એટલે થોડીક તમને તકલીફ પડશે. હું ટ્રાય કરું છું કે તમને સાધનની રચના વિશેનો ખ્યાલ ઇમેજિન તમે કરી શકો. ફરી એક વખત જણાવું, આ રીતની માહિતીઓ, એક આવો ચાપડો હોય એની સાથે આ રીતે સ્કેલ જોડાયેલી હોય, વચ્ચે કોઈ સાધન રાખીને આપણે આને ફેરવીને એકદમ ચપોચપ ફિટ કરી દેતા હોય. જે ફેરવવાના છે આપણે ફિટ કરવા માટે એના ઉપર અંકનો હોય, 100 કાપા હોય. જ્યારે એક આડી મેઇન સ્કેલ હોય, એ મુખ્ય સ્કેલના એક કાપાનું મૂલ્ય એટલે કે પેચ અંતર, અને એક વર્તુળાકાર સ્કેલ પરના કાપાઓની સંખ્યા જે છેદમાં લખીએ આપણે, તો આપણને સ્ક્રુગેજનું લઘુત્તમ માપ મળે. નોર્મલ જે પ્રયોગશાળામાં આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એમાં પેચ અંતર 1 મિલીમીટર હોય, એટલે કે મુખ્ય સ્કેલ પર એક કાપાનું મૂલ્ય એટલે કે પેચ અંતર 1 મિલીમીટર હોય, અને વર્તુળાકાર સ્કેલ ઉપર 100 કાપા હોય એટલે 1 મિલીમીટરના છેદમાં 100, 0.01 મિલીમીટર એટલે 0.001 સેન્ટીમીટરનું લઘુત્તમ માપ થાય. અહીંયા આપેલા માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજમાં કીધેલું છે પેચ અંતર 1 મિલીમીટર જ છે અને સ્કેલ પરના વિભાગ 100 જ છે, એટલે સીધું એનું જ લઘુત્તમ માપ આવશે. જુઓ, પેચ અંતર આપેલું છે 1 મિલીમીટર એટલે મુખ્ય સ્કેલ પરના એક કાપાનું મૂલ્ય, છેદમાં કાપાઓની સંખ્યા 100. તો આ આવું થયું ને, 0.01 મિલીમીટર. સેન્ટીમીટરમાં કેટલું? તો હજુ આનું 100 ભાગાકાર કરીએ તો ખ્યાલ આવે, 10 ભાગાકાર કરીએ તો 0.01 સેન્ટીમીટર, કેમ કે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 મિલીમીટર, તો મિલીમીટરનું સેન્ટીમીટરમાં મળ્યું હોય તો હજુ ભાગાકાર 10 પડે, તો 0.01 નું થઈ જાય 0.001 સેન્ટીમીટર. જો આ 0.005 સુધીનું જ માપન કરી શકે, એનાથી પણ નાનું 0.001 સેન્ટીમીટર, આની હજુ સચોટતા વધારે છે. ચલો લાસ્ટ સી માટે આપણે જોઈએ શું છે. ત્રીજું, એક પ્રકાશી યંત્ર કે જે પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ સુધી માપી શકે છે. પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ, એક પ્રકાશીય યંત્ર એવું કે જે પ્રકાશની તરંગ લંબાઈનો ઉપયોગ માપન માટે કરે છે. તો કે પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ શું છે? તમને ખ્યાલ છે? દ્રશ્ય પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ આગળ ભણીને આવ્યા લગભગ 4000 એંગસ્ટ્રોમ થી 7000 એંગસ્ટ્રોમના ક્રમની હોય. એટલે આપણે જરાક આને મીટરમાં જોવા જઈએ તો આવું થાય, 4 ગુણાકારમાં એંગસ્ટ્રોમ એટલે 10 - 10 મીટર, 10 - 10 અને આ 10⁻³ તો આ આવું થશે. જુઓ, આને હું જરાક ખાસ ધ્યાનમાં રાખું તો આમ લખાય 4 ગુણાકારમાં 10⁻³ આ 4000 એટલે આમ લખાય. ચલો, એંગસ્ટ્રોમ એટલે મીટરમાં 10⁻10 મીટર. તો આ કેટલું થઈ ગયું? 4 ગુણાકારમાં 10ની આ ઘાતનું સાદું પાપો ને તો કેટલું થઈ જાય? 10⁻7 થાય. એટલે આ પરિણામ આવું થયું, 4 ગુણાકારમાં 10⁻7 મીટર થી 7 ગુણાકારમાં 10⁻7 મીટર. માપનનો માત્ર ક્રમ લઉં, આ 10⁻7 મીટર, હું એને સેન્ટીમીટરમાં રજૂ કરું તો કેટલું થાય? 10⁻7 મીટરનું સેન્ટીમીટરમાં 10⁻5 થાય, કેમ કે મીટરનું સેન્ટીમીટરમાં 100, એટલે આ આવું થાય માપનનો ક્રમ. 10⁻7 મીટર, સેન્ટીમીટરમાં લખું તો 10⁻5, કેમ કે મીટરનું સેન્ટીમીટરમાં કરીશ ને તો આવું થશે. જો 10⁻2 સેન્ટીમીટર, આનું સાદુરૂપ આપો ને તો 10⁻- કેટલી ઘાત થઈ જાય? 5 -5, બરાબર. તો 10⁻5 સેન્ટીમીટર એટલે આવું થયું. માટે લઘુત્તમ માપ કેટલું થશે પ્રકાશીય યંત્રનું? 10⁻5 એટલે 0.00001 આમ લખાય ને. થોડુંક આને વ્યવસ્થિત રજૂ કરું. જુઓ, જો આ જે છે એ તમને ખ્યાલ છે એમ 10⁻2 સેન્ટીમીટર, તો આવું થયું 0.00001 સેન્ટીમીટર. 10⁻5 સેન્ટીમીટરનું આપણે પોઈન્ટમાં દશાંશ સ્થાનો સ્વરૂપે રજૂ કર્યું. હવે જુઓ, કોનું લઘુત્તમ માપ? નાનામાં નાનું, તો કે પ્રકાશીય યંત્રનું. તો કોની સચોટતા વધુ? પ્રકાશીય યંત્રની. આમ
અહીં આપેલ ત્રણેય સાધનો પૈકી પ્રકાશીય યંત્રની લઘુત્તમ માપ શક્તિ વધુ હોવાથી તેની સચોટતા વધુ છે તેમ કહેવાય. એટલે કયું પ્રિફર કરાય વધુ સચોટ માપન માટે? પ્રકાશીય યંત્ર કે જેમાં દ્રશ્ય પ્રકાશનો ઉપયોગ કરીને માપન કરવામાં આવે છે. તો ખાસ આ 2.6 નંબરનો પ્રશ્નનો આન્સર તમારી નોટબુકમાં નોંધી રાખો. આ કેલિપર્સ અને સ્ક્રુગેજ વિશેની માહિતી તમે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરશો ત્યારે જ તમને વધુ ખ્યાલ આવશે. એના લઘુત્તમ માપ મેળવવાનો તમે પ્રયોગ કરશો ત્યારે. અત્યારે મેં ટ્રાય કરેલી છે, બને એટલું શક્ય તમને સાધન વિશેનો બેઝિક ખ્યાલ આવે અને એના પરથી એનું લઘુત્તમ માપ મેળવીશું. સમીકરણ એના યાદ રાખજો ખાસ લઘુત્તમ માપ મેળવવાના. આ ખૂબ જ અગત્યના, કેમ કે JEE અને નીટમાં એની લઘુત્તમ માપ શક્તિ આધારિત પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, એટલે આ સમીકરણ તમને આવડવા જોઈએ. ચાલો નોંધી રાખો. સ્ટોપ કરીને પછી આપણે નેક્સ્ટ પર જઈએ. ચલો 2.6 આપણે ધ્યાનમાં લીધો. એના પછી આપણે ધ્યાનમાં લઈએ 2.7 નંબરનો પ્રશ્ન. સ્વાધ્યાયનો 2.7 નંબરનો પ્રશ્ન શું છે જુઓ. એક વિદ્યાર્થી 100 મોટવણી ધરાવતા માઇક્રોસ્કોપ વડે માનવ વાળની જાડાઈ માપે છે. એક માઇક્રોસ્કોપની મદદથી વાળની જાડાઈ માપવાનો પ્રયોગ કરે છે. એની મોટવણી કેટલી છે સાધનની? 100. તે 20 અવલોકન નોંધે છે. ઘણા બધા પ્રયત્નો કરે છે જેથી વધુ ચોક્કસ માપન લઈ શકે અને નક્કી કરે છે માઇક્રોસ્કોપના દ્રશ્ય ક્ષેત્રમાં, એટલે જેમાં એને દેખાય છે એ વાળની જાડાઈ એ 3.5 મિલીમીટર છે તેમ નોંધે છે. દ્રશ્ય ક્ષેત્રમાં એટલે કે જોવે છે માઇક્રોસ્કોપની મદદથી ત્યારે એની જાડાઈને 3.5 મિલીમીટર નોંધાય છે. તો વાળની અંદાજિત જાડાઈનું અનુમાન કરો. વિચારો, માઇક્રોસ્કોપની મદદથી જાડાઈ માપવાનો પ્રયોગ કરે તો એ જે જુએ છે એ તો જે એને દેખાય છે એની ઓરિજિનલ જાડાઈ નથી, કેમ કે એ નાના એવા સૂક્ષ્મ કણને મોટું કરીને આપણને પ્રતિબિંબ આપે છે. તો જે જાડાઈ આપણને આપેલી છે દ્રશ્ય ક્ષેત્રમાં વાળની જાડાઈ, એ હકીકતમાં વાળની પ્રતિબિંબ જે આપણને દેખાય છે માઇક્રોસ્કોપમાં એની જાડાઈ છે. માઇક્રોસ્કોપની મોટવણી આપણને આપી દીધેલી છે. તો સાચી જાડાઈ કઈ રીતે મળે? તો કે મોટવણીનું સમીકરણ શું આવે? નોર્મલી અરીસા અને લેન્સવાળા થિયરીના ભાગમાં તમે આગળના ધોરણોમાં ભણીને આવ્યા, મોટવણી બરાબર પ્રતિબિંબની ઊંચાઈના છેદમાં વસ્તુની ઊંચાઈ. અહીંયા જાડાઈ સ્વરૂપે આમ લખાશે, આ રીતે લખી શકાશે. માઇક્રોસ્કોપની મોટવણી બરાબર અંશમાં પ્રતિબિંબની ઊંચાઈના છેદમાં વસ્તુની ઊંચાઈ લખતા હતા, અહીંયા જાડાઈ લખાય. પ્રતિબિંબની જાડાઈ છેદમાં સાચી જાડાઈ. આપણે તો વાળની સાચી જાડાઈનું જ અનુમાન કરવાનું છે, એટલે આ મેળવવાનું છે. માઇક્રોસ્કોપની મોટવણી આપી દીધેલી છે 100. પ્રતિબિંબની જાડાઈ દ્રશ્ય ક્ષેત્રમાં વાળની જાડાઈ કેટલી જણાવે છે? 3.5 મિલીમીટર. તો લખી રાખ્યું. માટે સાચી જાડાઈ બરાબર પ્રતિબિંબની જાડાઈના છેદમાં માઇક્રોસ્કોપની મોટવણી. ચાલો, પ્રતિબિંબની જાડાઈ કેટલી છે? આપેલી છે આપણને 3.5 મિલીમીટર. છેદમાં માઇક્રોસ્કોપની મોટવણી કેટલી છે? ઉલ્લેખ કરેલો છે 100. આ મિલીમીટરમાં છે, તો આવું થશે ને 3.5. 100 એટલે 10² છેદમાં અંશમાં લઈ જાઓ તો 10⁻². તો 3.5 ગુણાકારમાં 10⁻².
મિલીમીટર, કેમ કે પેલું પ્રતિબિંબ પણ મિલીમીટરમાં છે, જાડાઈ એની વાળ, તો સાચી જાડાઈ પણ આપણે મિલીમીટરમાં જ રાખીએ. માટે વાળની અંદાજિત જાડાઈ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો કેટલી આવશે? 3.5 ગુણાકારમાં 10⁻² મિલીમીટર. ચાલો નેક્સ્ટ આપણો આન્સર બનશે. મેં તમને વાત કરી એમ 8 નંબરનો જે પ્રશ્ન છે પ્રેક્ટિકલ આધારિત છે. એ તમે પ્રેક્ટિકલ ચાલે ત્યારે તમે વિષય શિક્ષકને પૂછીને એનો આન્સર મેળવી શકો છો. ચલો 9 નંબરના પ્રશ્ન તરફ આપણે આગળ વધીએ. 9 નંબરનો પ્રશ્ન શું છે જુઓ. સ્વાધ્યાયનો 2.9 નંબરનો પ્રશ્ન જુઓ. એક મકાનનો ફોટોગ્રાફ 35 મિલીમીટરની સ્લાઇડ પર 1.75 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળને આવરી લે છે. એક સ્લાઇડ ઉપર એ ફોટોગ્રાફ 1.75 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરનું ક્ષેત્રફળ આવરે છે. આ સ્લાઇડને એક પડદા પર પ્રોજેક્ટ કરતા પડદા પર મકાનનું ક્ષેત્રફળ મળી આવે છે 1.55 મીટર સ્ક્વેર. તો પ્રોજેક્ટર અને પડદાની ગોઠવણીની રેખીય મોટવણી શું હશે? ગોઠવણીની રેખીય મોટવણી એટલે કેટલા ગણું પ્રતિબિંબ મોટું કરીને આપણને આપ્યું. રેખીય મોટવણી એટલે કે એક જ પરિમાણમાં. વાત કરીએ આ ચોક છે એનું એક્સ અક્ષ પર હું અંતર ધ્યાનમાં લઉં એટલે કે એની લંબાઈ ધ્યાનમાં ધારો કે 2 સેન્ટીમીટર છે. હું આને ઝૂમ કરીને જોઈશ તો માત્ર કાંઈ એની લંબાઈ જ વધશે, પહોળાઈ નહીં વધે? વધશે. બંને પરિમાણમાં એક સરખો વધારો થાય. મારો કહેવાનો અર્થ આવો છે, મોબાઈલ ફોનમાં આપણે કોઈ ફોટોને ઝૂમ કરીએ તો માત્ર એક જ દિશામાં એનું અંતર મોટું નથી થતું. એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ બંને પરિમાણમાં એક સામટો વધારો થાય, એક સરખો પ્રમાણમાં વધારો થતો હોય. તો જે 35 મિલીમીટરની સ્લાઇડ ઉપર મકાનનું ક્ષેત્રફળ 1.75 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલું મળે છે એને કોઈ પ્રોજેક્ટર ઉપર પ્રોજેક્ટ કરતાં ઘણું મોટું મને મળશે. સ્વાભાવિક રીતે કોઈ ફોનમાં ફોટો હોય એને પડદા પર પ્રોજેક્ટ કરીએ કે ટેલિવિઝનમાં આપણે જોઈએ તો ઘણો મોટો દેખાતો હોય, કેમ કે પ્રોજેક્શન થઈને મોટું થઈને આપણને દેખાય આવતું હોય. તો આપણે અહીંયા શું ગણવાનું છે? આ જ પ્રોજેક્ટર અને પડદાની રેખીય મોટવણી ગણવાની છે. મેળવીશું તો મોટવણી તો આપણને આ રીતે મળશે. મોટવણી બરાબર પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં વાસ્તવિક ક્ષેત્રફળ. પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ એટલે પ્રોજેક્ટર ઉપર જોવા મળતું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળે છે? મકાનનું ક્ષેત્રફળ પ્રોજેક્ટર ઉપર પ્રોજેક્ટ કરતા 1.55 મીટર સ્ક્વેર જેટલું જાણવા મળે છે. જ્યારે સાચી જાડાઈ એટલે કે 35 મિલીમીટરની સ્લાઇડ પર એનું ક્ષેત્રફળ મળે છે 1.75 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો મને એની મોટવણી મળશે. તો એ પહેલાં મોટવણી મેળવી રાખે. એક ક્ષેત્રીય મોટવણી થશે એટલે એક્સ અને વાય બંને પરિમાણમાં આટલા ગણું પ્રતિબિંબ મોટું આપણને મળ્યું, એનો અર્થ એવો થશે. રેખીય મોટવણી કઈ રીતે મળે? યાદ રાખવું, માત્ર એક જ પરિમાણમાં કેટલો ફેરફાર થયો ધ્યાનમાં લેવો હોય તો ક્ષેત્રીય મોટવણીનું શું મેળવવાનું? વર્ગમૂળ એટલે કે રેખીય મોટવણી. તો પહેલાં તો ક્ષેત્રીય મોટવણી મેળવી રાખીએ. મોટવણી બરાબર અંશમાં આપણે સૌથી પહેલાં શું ધ્યાનમાં લેવાનું? પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે પ્રોજેક્ટર. પહેલાં ચાલો લખી રાખીએ પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ. છેદમાં સ્લાઇડ પરનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે સાચું ક્ષેત્રફળ જે 35 મિલીમીટરની સ્લાઇડ પર મળે છે. પ્રોજેક્ટર દ્વારા તો ઘણું મોટું થઈને મળ્યું. જો પેલું હતું સેન્ટીમીટરમાં, પ્રોજેક્ટર ઉપર મીટર સ્ક્વેરના ક્રમનું મળ્યું. તો આપણે તો એની મોટવણી જ મેળવવાની હતી, પણ એ પહેલાં પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે પ્રોજેક્ટર દ્વારા મળતું ક્ષેત્રફળ નોંધી રાખું છું. પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળે છે? 1.55 મીટર સ્ક્વેર. સ્લાઇડ પરનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળે છે? સ્લાઇડ પર એનું ક્ષેત્રફળ મળેલ છે 1.75 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. નહીં ચાલે, બંને એક કમાવું જોઈએ ને. આ મીટર સ્ક્વેરમાં સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં, સેન્ટીમીટર ને મીટર સ્ક્વેરમાં ફેરવીએ. સેન્ટીમીટર બરાબર 10⁻² મીટર સેન્ટી ઉપગુણક, તો આવું થશે 1.75
સેન્ટીમીટરનો વર્ગ 10⁻² મીટરનો વર્ગ 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર. ખબર પડે છે? ખ્યાલ આવે છે? 1.75 સેન્ટીમીટરના બદલે આપણે લખવા જઈએ તો આમ થાય 10⁻² મીટર એનો વર્ગ. તો પરિણામ આખું મને આવું મળશે. સમજણ પડે છે? ચાલો હવે આપણે આ મૂલ્યમાં લખવાનું છે. માટે મોટવણી અથવા તો કહેવાય ક્ષેત્રીય મોટવણી, બધું એકનું એક જ. એરિયા વાઇઝ કેટલું આપણને પ્રતિબિંબ મોટું મળ્યું પ્રોજેક્ટર દ્વારા. ક્ષેત્રીય મોટવણી બરાબર પ્રતિબિંબનું ક્ષેત્રફળ 1.55 છેદમાં સ્લાઇડ પરનું ક્ષેત્રફળ 1.75 ગુણાકારમાં 10⁻⁴. ચલો ગુણોત્તર મેળવીએ. 1.55 ભાગાકારમાં 1.75 જે આવે છે કંઈક આવું જુઓ 0.8857 એક ગુણાકારમાં 10⁴ છેદમાં છે. અંશમાં લઈ જાઓ તો 10⁻⁴ થાય. મોટવણીનો કોઈ એકમ નહીં આવે કેમ કે અંશ અને છેદ બંને સમાન પરિમાણમાં હોય. મીટર સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ જાય. ચાલો 10⁻⁴ છે, હું આને સાથે જ લઈ લઉં. 10⁻⁴ જો 0 કરવી હોય તો દશાંશ ચિહ્નને 4 ડિજિટ જમણી બાજુ ખસેડવાનું એટલે આ પરિણામ આમ લખાય 8857.1. જો 10⁻⁴ છે, -4 કરવા માટે કઈ બાજુ ખસેડવાનું? જમણી બાજુ. 1 2 3 4 88 એટલે 8857.1 થાય. સમજણ પડે છે? ગુણાકારમાં 10⁻⁴ લખવાની જરૂરિયાત નથી. આ ક્ષેત્રીય મોટવણી મળી. પણ આપણે રેખીય મોટવણી મેળવવાની છે. એક્સ અને વાય એક્સ પર પ્રતિબિંબ કેટલા ગણું મોટું મળ્યું માત્ર એ મેળવવું છે. તો રેખીય મોટવણી એટલે કે ક્ષેત્રીય મોટવણીનું વર્ગમૂળ. આનું વર્ગમૂળ કાઢો તો તમને રેખીય મોટવણી મળી જાય. રેખીય મોટવણી બરાબર વર્ગમૂળમાં ક્ષેત્રીય મોટવણી. કેમ આ રીતે? કેમ કે ક્ષેત્રફળ કઈ રીતે મળે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ અથવા તો લંબાઈનો વર્ગ. એનું વર્ગમૂળ કાઢું તો મને લંબાઈ અને પહોળાઈનું ઓરિજિનલ મૂલ્ય આપણને મળે. એટલે કે કેટલા ગણું મોટું થયું આપણને ખ્યાલ આવે. એટલે આ માટે આનું વર્ગમૂળ લેવાનું રહેશે. તો વર્ગમૂળમાં 8857.1 ની આપણે વાત કરીએ તો એને ધ્યાનમાં ના લઈએ તો પણ ચાલે, અથવા તો 8857.1 ચાલો એમ લખી જ રાખું છું. એનું વર્ગમૂળ આપણે કાઢીએ તો શું આવશે? ગણતરી કરો. વર્ગમૂળ કાઢવાનું છે કોનું? 8857નું મારે વર્ગમૂળ કાઢવું પડશે. અરે ભાઈ, વર્ગમૂળમાં 8857.1 શું આવે છે? 94.11 એટલે કે 94.1. આ શું થશે આપણો આન્સર? રેખીય મોટવણી એ પ્રોજેક્ટને કેટલી આવશે? 94.1. બરાબર છે આપણો આન્સર. ચલો 2.9 નંબર પછી 2. હજુ આગળ એક પ્રશ્ન ધ્યાનમાં લઈ લઈએ આપણે. 2.9 નંબર પછી 2.10 નંબર તો આપણે જોઈ ગયા સાર્થક અંકો વાળું. કેટલા સાર્થક અંકો છે થિયરી આપણે ધ્યાનમાં લીધી હતી ત્યારે જ એનો આન્સર જોઈ લો હતો. 2.10 પછી 2.11 નંબર આપણે જોઈએ. ચાલો 2.11 નંબરનો પ્રશ્ન શું છે જુઓ. એક લંબચોરસ પાતળી ધાતુની તકતીની લંબાઈ પહોળાઈ અને જાડાઈ આપણને આપી દીધેલી છે. 4.234 મીટર, 1.005 મીટર. તમે જોશો તો તમને પરિમાણ સેન્ટીમીટરમાં આપેલું, પણ એ સેન્ટીમીટરમાં નહીં મીટરમાં છે. પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક એટલે સુધારો કરજો. પહોળાઈ 1.005 મીટર અને જાડાઈ છે 2.01 સેન્ટીમીટર. જાડાઈ 1 સેન્ટીમીટરમાં પહેલા બંને મૂલ્ય મીટરમાં છે. સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં રાખી એ તકતીનું ક્ષેત્રફળ અને કદ શોધવાનું છે. તકતીનું ક્ષેત્રફળ અને કદ પહેલા તો એના મૂલ્ય લખી રાખીએ. લંબાઈ L બરાબર કંઈક 4. કેટલું છે મૂલ્ય? 234 મીટર. પહોળાઈ B બરાબર કેટલું છે મૂલ્ય? 1.005 મીટર અને જાડાઈ H બરાબર 2.01
સેન્ટીમીટર છે, જેને આપણે ફેરવવાનું છે મીટરમાં. સેન્ટીમીટરનું મીટરમાં 10⁻2 એટલે 100 વડે ભાગાકાર, એટલે આવું થઈ જાય 0.0201 મીટર. તો હવે આ અંકો આપણે ધ્યાનમાં લેવાના. જુઓ, આ લંબાઈનું મૂલ્ય, આ પહોળાઈનું મૂલ્ય અને જાડાઈનું મૂલ્ય આ લેવાનું ગણતરીમાં. બધા એક જ એકમમાં હોય એ પ્રમાણે ગણતરી કરવાની. સમજણ પડે છે? અથવા આ બંનેને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવાના, અથવા તો આ એકને મીટરમાં ફેરવવું. તો એકને રૂપાંતરણ કરવું વધુ સરળ પડશે. ચલો, લંબાઈ, પહોળાઈ અને જાડાઈ આપણે નોંધી રાખેલ છે. કીધેલું છે યોગ્ય સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં રાખીને આ તકતીનું ક્ષેત્રફળ અને કદ શોધો. ચલો, તકતીનું ક્ષેત્રફળ. તકતી એટલે એક પ્રકારની પ્લેટ, પેજ, એક પ્રકારનું પેડ. એનું ક્ષેત્રફળ તો કે એની ટોટલ કેટલી સપાટી આવે? 6. ઉપર અને નીચેની સપાટી એક સરખી ક્ષેત્રફળ વાળી હશે. ડાબી ને જમણી તરફ સરખું ક્ષેત્રફળ હશે. આગળ અને પાછળની તરફ સરખું ક્ષેત્રફળ હશે. જેના ક્ષેત્રફળનું સમીકરણ આ પ્રમાણે આવે. ધ્યાન આપજો, તમને ખ્યાલ હશે જ. લંબચોરસ તકતીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 2 ગુણાકારમાં લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ પ્લસ પહોળાઈ ગુણ્યા જાડાઈ પ્લસ જાડાઈ ગુણાકારમાં લંબાઈ. ઉપરની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, એ રીતે નીચે પણ આવે તો 2 વખત સરવાળો કરવાનો. તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ × 2, પહોળાઈ ગુણ્યા જાડાઈ આગળ માટે, આગળ પણ અને પાછળ પણ, તો b × h 2 વખત, તો 2. અને ડાબી અને જમણી બાજુ જાડાઈ અને લંબાઈ, તો કે આપણે ધ્યાનમાં લઈએ h × l 2 વખત, તો × 2. સમજણ પડે છે? બાકી 6 અલગ અલગ પદ લખવા કરતા આ રીતે 3 પદો એક વખત ગણતરી કરે, × 2 કરીએ તો પણ ચાલે. ચાલો, આ બધી કિંમત મૂકી રાખીએ અને ગણતરી કરીએ. ધ્યાન આપજો, કેલ્ક્યુલેટર સાથે રાખવું. લંબાઈ 4.234, પહોળાઈ 1.005 પ્લસ પહોળાઈ 1.005, જાડાઈ 2 પોઈન્ટ નહીં, ખાસ યાદ રાખો, આ મૂલ્ય લેવાનું 0.0201 પ્લસ છેલ્લું પહોળાઈ અને લંબાઈ, પહોળાઈ એટલે કે જાડાઈ અને લંબાઈ 0.0201 પ્લસ 4.234. ચાલો, કેલ્ક્યુલેટરમાં ગણતરી કરતા જઈએ આપણે. પહેલું મૂલ્ય છે કંઈક આ પ્રમાણે. શું છે જુઓ, ગણતરી કરતા જજો કેલ્ક્યુલેટરમાં. 4.234 ગુણાકારમાં 1.005, આ કેટલું થાય? 4.25517. આ બંનેનો ગુણાકાર 1.005 ગુણાકારમાં 0.0201, આ થશે 0.020 2005. છેલ્લું આવશે 0.0201 ઇન્ટુ 4.234 0.851034. બરાબર છે? આ ત્રણેયનો સરવાળો ઇન્ટુ 2, ત્રણેયનો સરવાળો પ્લસ, ચાલો 0.02005 પ્લસ 4.25517. આ સરવાળો કરતા પરિણામ આવ્યું આટલું 4.3604739. એના ગુણાકારમાં કરવાનું છે 2, તો આ પરિણામ આવ્યું 8.7209478. આ મીટર સ્ક્વેરમાં થશે ક્ષેત્રફળ, કેમ કે બધા મૂલ્ય મીટરમાં હતા. પણ જરાક જુઓ, 4 જે મૂળ મૂલ્યો હતા એમાં સાર્થક અંકો તો દશાંશીના પછી 3, દશાંશીના પછી 3, દશાંશીના પછી 2 અંક સુધીના હતા. તો માપનની આટલી બધી સચોટતા મૂલ્યને ગેરમાર્ગે દોરે છે, તો જરૂરી સાર્થક અંક સુધી આપણે રાઉન્ડ ઓફ કરવાના નિયમો લાગુ પાડીએ. ચાલો, આ ગુણાકાર કરીને પરિણામ મેળવેલું છે. તો માપનમાં લઘુત્તમ સાર્થક અંકો હોય મૂળ સંખ્યા પૈકી, જેમાં એટલા રાખવાના. આમાં 4, આમાં 4, આમાં 3, પરિણામમાં 3 રાખવાના. ઓછામાં ઓછા 3 છે. 3 સાર્થક અંક સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરો. 8, 7 અને 2 રાખવા, બધા દૂર કરવાના. દૂર કરવાનો પ્રથમ અંક 5 કરતા નાનો 0 છે, તો કોઈ ફેરફાર કર્યા વગર બધા જ બિન સાર્થક અંક દૂર કરો. તો આમ લખી શકાય
સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં લેતા તકતીનું ક્ષેત્રફળ માટે 3 જ રાખવાના, બધા દૂર કરવાના, એટલે શું આવશે 8.72 મીટર સ્ક્વેર. આગળના અંકમાં કોઈ ફેરફાર કર્યા વગર બધા જ બિનસાર્થક અંકો આપણે દૂર કરી દેવાના. ચાલો નોંધી રાખો, તકતીનું ક્ષેત્રફળ આવ્યું. હવે એક વસ્તુ ગણવાની છે આપણે, શું? કદ મેળવવાનું છે. ખાસ આને નોટબુકમાં નોંધી રાખો સ્ટોપ કરીને. છેલ્લું કદ હવે આપણે મેળવી લઈએ. તકતીનું કદ લંબઘન એવી તકતીનું કદ એટલે કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. લંબાઈ 4.234 છે, પહોળાઈ છે 1.005 અને જાડાઈ છે 0.0201. બરાબર ને? હા, 2.01 સેન્ટીમીટરમાં હતું. ઓકે, ચલો આ ત્રણેયનો ગુણાકાર કરીએ તો આપણને કદ મળશે. ચલો ગુણાકાર કરું છું. 4.234 ગુણાકારમાં 1.005 ઇન્ટુ 0.0201, પરિણામ કંઈક આવું આવ્યું, 0.0855 28917 મીટર ક્યુબમાં કદ થાય. પણ યોગ્ય સાર્થક અંકોને આધારિત પરિણામ મેળવવાનું. 3 નો ગુણાકાર કરેલ છે. ગુણાકાર અને ભાગાકારના નિયમ, લઘુત્તમ સાર્થક અંકો જેટલા અંકો પરિણામમાં રાખવાના. 4 છે, 4 છે, 3 છે, પરિણામમાં 3 રાખો. આ તો બે સાર્થક અંક કહેવાય નહીં. નિયમ આવો હતો, દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યા જો 1 કરતા નાની હોય તો દશાંશ ચિહ્નની જમણી તરફ પ્રથમ શૂન્ય, ત્રણની ડાબી તરફના શૂન્ય સાર્થક અંકો નથી, એટલે આ બંને સાર્થક અંક નથી. એટલે 3 કયા રાખવાના? 8, 5 અને 5. આ 2 થી પછીના બધા દૂર કરવાના. એમાંનો આ જે દૂર કરવાનો એમાંનો પહેલો અંક 5 કરતા નાનો, કોઈ ફેરફાર કર્યા વગર બધા જ બિનસાર્થક અંકો દૂર કરો. સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં લેતા તકતીનું કદ v બરાબર 0.0855 મીટર ક્યુબ થશે, જે આપણો આન્સર બનશે. ચલો નેક્સ્ટ જે છે 12 નંબરના પ્રશ્નથી આપણે ગણતરી ફરી પાછા મળીશું ત્યારે આપણે જોઈશું. તો ખાસ આટલે સુધીનો તમારી નોટબુકમાં નોંધી રાખશું.